International trade was not a new phenomenon. When you look back to the pages of history, you come to know that there were trades and exchanges between the different continents and kingdoms. So, when you analyze the international trade and patterns and observe the different statistics regarding that, you will get some different ideas regarding how the international trade developed over the period. So, we know that we are so connected today, and because of that, we got access to so many things in the world. So, today we are going to focus on how these international trade theories contributed to the developments of today's world. So, one thing we can observe, and we are going to discuss under the globalization chapter regarding that, the interconnectedness among the different countries. And you can see that Europe, North America, Asia, Africa, and other different countries and continents are today so connected that you can purchase the apple of Australia and you can purchase the apple of US, and both are different. US apple, there are two apple, that is Apple iPhone as well as an apple. Both you're going to purchase in Indian market. So that all because of the theories proposed behind that, and there were theories that provoked and argued that international trade going to benefit the people and it is going to benefit the customer. So because of that, today we have that much of interconnected and trade exchanges between the countries. And you all know about the basic version of international trade. And in this video, we are going to discuss about the trade theories. Let me to just focus on the other aspect of the theory. Yeah, international trade theories. When you we had the basic discussion of this in the class, and now I just once again brush up what were or summarize what were we have discussed so far. International trade theories, when you come to the purview of or the boundaries of trade theories, you will come across with these different philosophies. That is mercantilism, theory of absolute cost advantage, theory of comparative cost advantage, factor endowment theory, and popularly called Hechter-Ohlin theory, product life cycle theory, new trade theory, national competitive advantage, that is also called Porter's diamond. In this, we discussed about the first three philosophy, that is mercantilism, theory of absolute cost advantage, theory of comparative cost advantage, and I hope if you if I'm not wrong, I introduced the factor endowment theory, right? We have started that discussion as well. Okay, no problem. Today we in this video we are going to just see what we were discussed, and then we going to discuss about other theory, that is nothing but the factor endowment theory, in detail, right? Mercantilism, I briefed about this. See, mercantilism is a very base form of trade theory, or actually it is not theory proposed by anyone or any few of the economists or the thinkers. It is actually a philosophy. It was a belief, or it was the like pattern in that period. It was emerged in England in the mid of 16th century. Around 16th 17th century is a period of mercantilism emerged in England. Reason, you know that England is a country which conquered the many other countries, and the country where the industrialization took place, and the country which invaded the other and they looted the raw materials from the so many countries and including India. And I told you that once in the British Parliament, the Indian MP Shashi Tharoor spoke about the British loot in India,
And when they came to India's share of world's GDP was around 23 to 24%. But when they left India, when British left India, it reduced to 4%. And just imagine how much and the extent of resources looted from India. Anyway, leave that. But there was a reason for that, because mercantilism is nothing but the business, business people, mercantile, or merchants. So business, England was so was the initiator of the businesses, because they had the connection between the different with the different countries. So at that time, what they thought is, that the very uh, basic, you know ca- characteristics of British is, they used to import the raw materials from other countries, and they used to export the manufactured or finished goods. And the philosophy of mercantilism is, it proposed that a country should try to achieve the favorable balance of trade. It means you should export more and import less. Maximize your export and minimize your import. How maximize? They focused on export should be more and import should be less, because you should get more foreign exchange or foreign reserve. But this theory was old and largely discredited doctrine. It was not accepted today. In the sense, this theory was criticized for many reasons, because after the after the emergence of the new theories in the international trade, they thought that mercantilism view is a false or a myth. It is not true. What exactly the mercantilism said, ಅಥವಾ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? The main tenet of mercantilism, ಅಥವಾ ಇದರ main essence ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ main focus ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, was that it was in a country's best interest to maintain a trade surplus. That is nothing but have the more export and less import. To export more than it imported. By doing so, country would accumulate gold and silver and consequently increase its national wealth, prestige and power. ನೀವಿಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲಿಬಾಬಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಗಳ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟರ್ಕರ್ ಅದನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದ್ರಯಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಶ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಮರ್ಕಂಟೈಲಿಸಮ್. Mercantilism is very simple. They said that export more, import less, so that you will not depend on the others. So you're going to have the more money, and you will extract the more money from the others. And one more thing, gold and silver you should process more, because at that time gold and silver as a medium of exchange. ಯಾರ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವೇವ್ ಇದಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲಿಸಮ್ ಒಂದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಂತರ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲಿಸಮ್.
ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ವ್ಯೂ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಮರ್ಕಂಟೈಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅದು ಈಗ ಇವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ is not prevailing today. This is about the mercantilism. And next, theory of absolute cost advantage ಬಂತು. See, Adam Smith na contribution to the economics ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು, and he wrote a great book called an nature and causes of an inquiry into nature and causes of wealth of nation. 1776 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದಟ್ he usually proposed many. He like capitalism ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರೈವನ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. 1776 ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಮಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ವೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ, ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then he said that trade benefits. You know that mercantilism philosophy ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 1776 ವರೆಗೆ mercantilism philosophy was ruling. More export more and import less. But Adam Smith is the first one usually ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, that trade going to benefit. How? Specialization through free trade, because consumer will be better off if they can buy foreign made products that are priced more cheaply than domestic ones. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮಾಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ in which you are expert, so you are going to derive more product, output from that. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ ಇದೀರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್. Okay, this is what he said. And country may produce goods more efficiently because of natural advantage or because of acquired advantage. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ in the Ghana and South Korea. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾನಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ದಟ್ he is going to talk about the difference in the ability to produce goods efficiently, right? We will understand with this example. Then I thought of sharing this with you. So you and your friend, just imagine ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದೀರಿ. You can observe the first picture here.
a wonderful, beautiful chapati, and the second, it looks like you know amoeba. And ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದು ತವಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅದು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚಪಾತಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ. ಸಿ ಹೌ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾರು ಚಪಾತಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದಟ್ ಟೋನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ than ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. You are efficient in making chapati or expert in making chapati compared to your friend, right? Compared to your friend. And wherein, in case of neer dosa, that is a second line picture, your friend is far better than you. Like, just see your friend, how perfect it is, and just see your neer dosas. So, see the situation. This is the case what actually the absolute cost advantage theory going to say. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೀರ್ ದೋಸಾ. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಬೇಕೆಂದಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. Over the period, specialization, you will become an expert chapati maker and your friend will become an expert neer dosa maker. So this is what, over the period ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಪಾತೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ ದೋಸಾ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಟಿಯರ್ಡ್ ಏನು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿನ್ ವಿನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಇಂದ ವಿನ್ ವಿನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಝೀರೋ ಸಮ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮರ್ಕಂಟೈಲಿಸಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವೀವನ್ನ ಮರ್ಕಂಟೈಲಿಸಮ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಥಿಯರಿ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಡೆ, ಸೂರತ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಿಂದ they took the materials and they looted the materials and they become the world's major manufacturer of textile in those days. But he compared England and France, and he observed that England had the more efficiency in production of textile, and he called it as England has the absolute cost advantage in production of textile materials, whereas France has absolute cost advantage in production of wine. France has its own history regarding the wine manufacturing. ಅಲ್ಲಿಯ ವೆದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೀಸನ್ ವೈ ದಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ವೈನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. So he observed that, and so he said England should manufacture the textile and France should manufacture or produce the wine more. And if England need wine during the winter season, England winter season ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, what they supposed to do is they should not manufacture wine, they should import the wine. And France ಅಲ್ಲಿ what they want to do, they also need the textile material. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they should not manufacture textile material, they should manufacture and they should import the textile from England. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ inefficient ಇದೆ, cost inefficiency ಇದೆ, it should import it from the other countries. This is what the ultimate, maxim of absolute cost advantage theory proposed by Adam Smith. Because he's going to talk about ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. Government should have no business to interfere in the trade. They just make the policy and manage and don't interfere. Let the market forces. He called it as invisible hands that should manage the economy ಅಥವಾ market ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Moving further, next ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು and quite improvement over the absolute cost advantage theory of Adam Smith is theory of comparative cost advantage. 19th century beginning under 1817, he wrote a book called Principles of Political Economy. Principles of Political Economy ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ David Ricardo going to propose a theory called comparative cost advantage theory. One thing you should observe, we already discussed about that under absolute cost advantage theory. Adam Smith ಹೇಳ್ತಾನೆ, when countries has absolute cost advantage in one product and other country has absolute cost advantage in other product, then they can make the exchange and trade going to be beneficial. But when both a country is having the absolute cost advantage in both the product, then there is no chance of getting the benefit out of the trade. This is what the beliefs of absolute cost advantage theory. But comparative cost advantage theory said that even if one country has an absolute advantage in the production of all products, still trade results in benefit. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎರಡನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See here, you and your friend, I will take the same example. You are good at making chapati as well as good at making neer dosa. But your friend is not. Just see your friend's chapati and your friend neer dosa ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ನೀರ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ your friend feel that yeah, I don't have any role ಅಥವಾ I can't do anything ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಥಿಯರಿ ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಹೌ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, in which you are most efficient, chapati or neer dosa. For example, you are more effective in making chapati rather than making neer dosa comparatively. That is why it is called comparative cost advantage theory. You are more efficient in making chapati rather than making neer dosa. Then David Ricardo says you should make chapati and you should leave the making neer dosa to your friend. neer dosa ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಪಾತಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಥಿಯರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. And produce and export goods produced most efficiently, import goods produced less efficiently. ಗಾನಾ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್
We have made some calculations over there. We have seen that trade results in benefit ಅಥವಾ trade results in gain ಅಂತೇಳಿ ನಾವು statistically ಕೂಡ ಅದನ್ನ prove ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. And that comparative cost advantage theory David Ricardo has proven under the example of Ghana, coca and South Korea rice, right? So this is what the comparative cost advantage theory I just summarized. Next, we are going to see now just compare the absolute cost advantage and compared cost advantage. Basically, both are based on the specialization. And over the period, when you concentrate on doing single production of the single product or some product in which you are very you are efficient, over the period it is going to be, you will get more expert in that, and specialization ಆಗುತ್ತೆ, economies of scale ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಂಟೈಲಿಸಮ್ ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ, ಮರ್ಕಂಟೈಲಿಸಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ both the theory, absolute cost advantage theory and comparative advantage theory, comparative cost advantage theory proposed that free trade should prevail in the market, that going to benefit. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಥಿಯರೀಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ different products, and yeah, he is going to get the less variety of less number of foods in the market. That is why both theory focused on specialization, and eradu theory ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಥಿಯರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆದಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತು. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ತುಂಬಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಥಿಯರಿ, ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಪ್ರಪೋಸ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, and in which he said that even one country has absolute cost advantage in production of both the products. If there are two products, still trade is beneficial, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ he has proven under his theory. That is all about the absolute cost advantage theory and compared cost advantage theory. Now the next aspect we are going to discuss, or the next theory we are going to discuss, is about Heckscher-Ohlin, or also popularly called factor endowment theory. Heckscher-Ohlin theory, as the name suggests, was proposed by Elie Heckscher and Bertil Ohlin. It is popularly called as factor endowment theory or factor proportion theory. Elie Heckscher and Bertil Ohlin both are Swedish economists, belong to Sweden. Elie Heckscher was a teacher of Bertil Ohlin in Stockholm School of Economics. Ali Elie Heckscher Bertil Ohlin ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 1919 ಅಲ್ಲಿ Elie Heckscher wrote an article regarding this theory, but it was not well received at that time. Bertil Ohlin is one of the PhD student of Elie Heckscher, was improved that article in 1933 and gave it a name as Heckscher-Ohlin theory. In the year 1933, it got popularity, and that articles or that theory was well received in the among the economic scholars. And in fact, it is focused, it slightly had the different view as compared to the comparative cost advantage theory. At that time, the comparative cost advantage theory was in the peak, because it was a revolutionary thought of
David Ricardo. What observation these two economists made at that time? Bertil Ohlin and Elie Heckscher proposed to that. They made a slight different view regarding uh, the pattern of international trade. David Ricardo, in his comparative cost advantage theory, we know that he said the benefit out of trade is because of the difference in productivity. But Elie Heckscher and Bertil Ohlin observed that it is not only the differences in labor productivity, it is because of the differences in national factor endowments. ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್. And further, what actually the Heckscher-Ohlin theory is? Comparative advantage arises from the differences in national factor endowment. We all know that. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ. And he said that extent to which a country is endowed with the resources like land, labor, capital, and other natural resources, that decides the capacity of a country. More abundant a factor, lower its cost. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ land rates in city and the land rates in the rural places. ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ಸ್, 5 cents, 10 cents. So this is what, when you have abundant land, then the cost of land is less. If you don't have the abundant land, cost of land is more. It applicable to the any resources as well. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ, when you know that there are some cases during this corona holiday or the corona lockdown, you know, there is a problem of supply. Because of that, price has been increased. You know that the very basic law of demand, when supply get curtailed and demand is constant, what happens? Price of course going to increase. Price increase is nothing but increase in the cost. The same thing happens here, happened here, or same narration we can draw here, inference we can draw here. When a factor is abundant, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, then ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, then you can easily do that resources ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ Heckscher-Ohlin ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ, Bertil Ohlin and Heckscher's they going to give that opinion, that view. What actually the theory predicts? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Theory predicts that countries will export goods that make intensive use of those factors that are locally abundant. ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ತರದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ
ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಗೂಡ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಅದರ ವರ್ಷನ್ ಅದರ ವ್ಯೂ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. And import goods that make intense use of factors that are locally scarce. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ನಮಗೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಯಾಕೆ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಫ್ ಲೇಬರ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1920 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೂಗು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, I don't know when we were, I don't know your experience, but when we were at schools, usually we get a topic for essay writing. ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಟಾಪಿಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ earlier that because of population all the problems are actually emerges ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿ ವಿತ್. There was a connection I told you about the poverty and the population. Initially, research outcome ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the population expansion is the reason for the poverty. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. But later, some of the social thinkers and researchers come out with the conclusion that it is not the population responsible for the poverty, it is the poverty which is responsible for the population. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳು ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ 10 ಜನ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದವರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅವರನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, ಥಿಯರಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುವಂತ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಏನಿದೆ ಆ ಏನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ,
ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ you should produce those goods which which make use intensive use of factors which are easily athwa which are abundantly available, and you should not produce those goods which use more scarce resources. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್ಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗೀಗ ದ ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ R15 ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಲೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೋ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಬಜಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮಾರುತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಕ್ಚರ್ ಓಲಿನ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಥಿಯರಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ವೀವ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. The supportive for factor endowment theory proposed by Bertin Ohlin and Heckscher, Eli Heckscher, you just ask a question: why Saudi Arabia exports oil? Why Ghana exports coca? Why Brazil exports coffee? The thinkers thought of this. ಯಾಕೆ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆಯಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ವೈ ಗಾನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೋಕಾ? ದ ಗಾನಾಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟೆಡ್ ಟು ಕೋಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ವೈ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಫಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is what their natural endowment or their factor endowment. The factor endowment of Saudi Arabia is the oil. It is endowed with the oil. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾವಿ ತೋಡಿದಾಗ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಕ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ರೆ ನೀರೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೂರ್. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಯಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ಗಾನಾ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಫಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅವ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್, ಬಟ್ it was not successful. America don't have the strength in cricket. You can see that America everywhere and you can see the China everywhere, but when it comes to cricket, you will find the names of Australia, you'll find the names of India, you'll find the names of Pakistan, Sri Lanka and some other developing countries too. You'll not the so developed countries in cricket team anna nodi nimage tumba sophisticated developed countries illa. Kenya play very well, Afghanistan play very well. So this shows that there is India. In India, cricket is not just a game. It is a religion or it is an emotion ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ.
when you look into the football, and it was not the case, right? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ when you we try hard to get into the different matches, and you'll not find the place anywhere. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೋರ್. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿ ಹೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಟಿಲ್ ಓಲಿನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. US and China, they thought that the thinkers thought that why US export more agriculture oriented products or machines, maybe, or maybe foodstuffs, because it has a vast land, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ವೈ ಚೈನಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ಈವನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು. ಬಟ್ ಚೈನಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಚೈನಾದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ವಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದಟ್ at that time they observed that the America focuses on the agricultural products, and because it has the factor endowment in agriculture, and China is because labor intensive products ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಬರ್ ಚೀಪ್ in the sense the cost ಕಡಿಮೆ, labor cost ಕಡಿಮೆ. So because of that China was focused more on labor intensive. So you can see labor is the factor endowment in China, and agricultural land is factor endowment in US. So this is what the justification for the theory of HO, that is Heckscher-Ohlin. But here is a problem. When you analyze that whether Heckscher-Ohlin theory holds good, because you know that ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇದಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಮರ್ಕಂಟೈಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, and then Adam Smith proved that in 1776, no, not mercantilism, it is false. Trade going to benefit, and when there is absolute cost advantage and you can get the benefit. And for some periods until 1817 the world believed that yes, Adam Smith is true, right? What Adam Smith said is true. And in 1817 the different version of trade theory came, that is compared to cost advantage theory by David Ricardo. He said even when a country is having absolute cost advantage in both the products, still the trade results in gain. And then the version is changed, and he given the examples of related to that, and he proved. And he said that the differences in efficiency and production arises because of the difference in labor productivity. Now the Heckscher-Ohlin theory said that after it attacked slightly in 1933 by the Bertil Ohlin, he said that it is not only the productivity of the labor that going to results in difference, or that results in the gain in international trade. He said that the impact, when you look into the pattern of international trade, you can see the factor endowment is reason why Saudi Arabia export oil, why Ghana exports coca, and why the Brazil export coffee. So they questioned that, and then why US export agricultural products, and why China going to produce more labor intensive goods. And all this analysis and justification Heckscher-Ohlin has given, and they proposed this theory in front of economists. Of course, ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಸ್ Heckscher-Ohlins ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತು. ಬಟ್ there was another economist who is a Nobel laureate for his contribution to economist. Of course, Bertil Ohlin ಕೂಡ Nobel laureate, Nobel prizes ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್. ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. He observed that what Bertin Olin and Elie Heckscher said, of course, to some extent we can agree, right? It is. But there is a paradox. That paradox is, why does Switzerland export chemicals, pharmaceuticals, watches, and jewelry? When you look into the Switzerland, it is very popular for the chemicals, chemical industries, pharmaceuticals. You all heard about the Novartis, Richo, and watches, Rolex watches, very very fancy and high end watches you can get from the Switzerland, and jewelry too. And then why does Japan exports automobiles, consumer electronics, and machine tools? Why they're popular in export of automobiles? What the factor endowment they had? Capital. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಪಾನ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಜಪಾನ್ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಏನು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ 1953 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ವ್ಯಾಸ್ಲಿ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್, ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ 1973. He said, since the US was relatively abundant in capital compared to the other nations, the US would be an exporter of capital intensive goods and importer of labor intensive goods. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯು ಎಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಎಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಡೋಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದವನು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲವಾರು ಸಲ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ abundant in capital, but an exporter of capital intensive goods would be, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಲೇಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Leontief found that US exports were less capital intensive and than US imports. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಡೋಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್. ಇದು ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಚರ್-ಓಲಿನ್ ಥಿಯರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೆಕ್ಚರ್-ಓಲಿನ್ ಥಿಯರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೆಕ್ಚರ್-ಓಲಿನ್ ಥಿಯರಿ.
assumption of technology is same across the country is question. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ criticism against the Hector-Olin theory is Hector-Olin theory assumes that technology ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, factor endowment different ಇರುತ್ತೆ. But it was not the case. US aircraft, textile and Japan automobile sector. US aircraft ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು you can see that Boeing reason why it is very strong in aircraft making. Of course ಅಲ್ಲಿ Airbus ಕೂಡ ಇದೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. They are also stronger. They are also having the large market base. But why US aircraft ಅಲ್ಲಿ popular ಆಯ್ತು? Not because that US resources are suited for the aircraft, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, but there is some other reasons. ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ US ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? Why? There is something, some other reason, not the factor endowment ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಪಾನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು? when you ask why ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಜಪಾನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ questions were asked, and these questions become the criticisms against, or the critics ask these questions, and it become criticisms against the Hector-Olin theory. Next, by this we are going to conclude the classes related to this video. In the sense, I just confine the discussions to these aspects in this video. That is, so far we have discussed about basics of mercantilism, absolute cost advantage theory, comparative cost advantage theory, Hector-Olin theory, and Leontief paradox. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕಾರಣ, ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. I hope I tried my level best to give some insights regarding the international trade theories. And if there is any doubts or any clarifications required regarding this Hector-Olin theory, you can send me the questions through the WhatsApp or any other means of communication. And I hope you will get some clarity. I tried my level best, and I'm not sure whether I can reach you very effectively, but I honestly believe, I can say that I put some efforts to make it effective. Let's see. I want a very frank opinion from you that whether it is reachable or not. Yes, thank you all, and I wish you happy reading, and yeah, meet you in the next video. Thank you.